लास्ट टाइम आपण जे प्रॅक्टिकल बघितलं ते प्रॅक्टिकल नंबर 5 होतं. डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज कमांड्स. क्रिएट and execute different queries using data manipulation language commands. हे होतं आपलं 5th नंबरचं प्रॅक्टिकल. Today's practical is practical number 6. Execute SQL queries using arithmetic, comparison, logical operator, set operator, between operator, and like operator. Practical significance is student should be able to execute queries using arithmetic, comparison, logical, set, and pattern searching operator. This practical skill will help the students to execute queries to retrieve the needed information from the table as per the specified condition. Relevant program outcome is discipline knowledge. Apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problems. Experiment and practice. Plan to perform experiments and practice to use the result to solve broad-based computer engineering problems. Engineering tools. Apply relevant computer technologies and tools with an understanding of the limitations. Communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill required for this practical is this practical develop the following skills. Execute queries using all SQL operators to retrieve the information from database. Execute SQL queries based on arithmetic comparison and between logical, set and pattern searching like operators. Different operators use करून queries develop करणार आहे आपण. Then retrieve information from the table. Relevant course outcome expected from this practical is create and manage database using SQL commands. Practical outcome is write queries using following operators like arithmetic operator, comparison operator, logical operator, set operators, range searching operators like between, pattern matching operators like. Relevant effective domain related outcome is follow safety measures, follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is SQL programming has wide range of operator to perform various operations on database. For better understanding of operators, this operator can be classified as arithmetic operators like plus, minus, multiplication, division. Then comparison operator greater than, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, and between, less than and greater than. Logical operators and or not. These are different logical operators which can be used in developing the different queries. Set operators, union, intersect, minus, union all. These different are the set operators you can use in your SQL query. Range searching operators like between, not between. Pattern matching operators like, not like, in, not in. Subqueries, a subquery or inner query or nested query is a query within another SQL query and embedded within where clause. Procedure use the table created in practical 4 and practical 5th. Basic जो database आपण यूज करणार आहे जो ऑलरेडी आपण क्रिएट केलेला आहे लाईक स्टुडंट टेबल एम्प्लॉय टेबल तोच डेटाबेस ॲज फॉर द बॅकअप पर्पज आपण इथे यूज करणार आहे डेटाबेस. Then display the information of the tables using select statement. Execute the SQL queries using arithmetic operators. Execute the SQL queries using comparison operators. Execute the SQL queries using logical operators. Execute the SQL queries using set operators. Then execute the SQL queries using range searching operators. And last one is execute the SQL queries using pattern matching operators. Different operators say different operators different क्वेरीजला आपण यूज करून क्वेरीज एक्झिक्यूट करून बघणार आहे. देन रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फॉर द प्रॅक्टिकल बेसिक आहे आपले जे हार्डवेअर कम्प्युटर सिस्टीम i3 to i5 प्रेफरेबल कम्प्युटर मिनिमम 2 GB रॅम आणि 160 GB मिनिमम हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम विंडोज 7 अँड अबव लिनक्स व्हर्जन 5.0 लेटर देन software RDBMS software MySQL server. Then the
All SQL statement must end with the semicolon and follow safety practices. आता आपण ऍक्च्युअल क्वेरीज बघू. तर डिफरंट क्वेरीज आपण डेव्हलप केले फॉर डिफरंट ऑपरेटर्स. माझा आवाज येतोय? हितेश? Yes, ma'am, you are audible. ओके. तर आपण डिफरंट ऑपरेटर्स यूज करून डिफरंट क्वेरीज डेव्हलप केल्या आहेत. त्या क्वेरीज आपण बघू. कन्सिडर द टेबल एम्प्लॉई. In that employee table, employee number, employee name, department name, job ID, salary and hire date. इतके कॉलम्स अज्युम केलेले आपण किंवा आपण ऑलरेडी जो डेव्हलप केला होता एम्प्लॉय टेबल त्यात एक्झिस्ट. देन SQL इन्सर्ट इंटू एम्प्लॉय व्हॅल्यू. एक व्हॅल्यू आपण पुट करतोय त्या टेबलमध्ये. ampersand employee name, ampersand employee number, ampersand employee name, then ampersand department number, ampersand department name, ampersand job ID and salary. आफ्टर एंटरिंग आपण व्हॅल्यूज पुट करतोय त्या प्रत्येक कॉलम साठी. देन वन रो क्रिएटेडचा मेसेज आपल्याला डिस्प्ले होतोय. त्या पर्टिक्युलर कॉलमच्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये कंटेंट पुट होत आहे. ओके. देन फर्स्ट आपण अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स बघू. सिलेक्ट 30+20 क्वेरी आपण एक्झिक्यूट केली तर आउटपुट डिस्प्ले होत आहे 50. ओके. देन बेसिक जे अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स आहेत त्याचे विदाउट डेटा ऍक्सेसिंग एखाद्या टेबलचा डेटा ऍक्सेसिंग डायरेक्ट एक्झिक्युशन आपण बघतोय. सिलेक्ट 30+20 सेमिकोलॉन दिलाय तर त्याचं जे आउटपुट आहे ते 50 डिस्प्ले होते फॉर द प्लस अरिथमॅटिक ऑपरेटर. देन फॉर सबस्ट्रॅक्शन 30-20 सिलेक्ट 30-20 सेमिकोलॉन. रन केले SQL तर क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याचा आउटपुट 10 डिस्प्ले होतोय.
नेक्स्ट सेम मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशनचा रिझल्ट 30 × 20 600 येत आहे. देन फॉर सिलेक्ट 17% 5 टू आन्सर येत आहे त्याचं. फॉर द मॉड्यूल ऑपरेटर. आता हे झाले अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स. देन फॉर द कंपॅरिझन ऑपरेटर बघू आपण. सी कंपॅरिझन ऑपरेटर बघू आपण. कंपॅरिझन ऑपरेटर साठी आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज इक्वल टू 18. कंडिशन अप्लाय करतोय आपल्याला. रिझल्ट डिस्प्ले करण्यासाठी कंडिशन अप्लाय करतोय आपण. प्रॉडक्ट ह्या टेबल मधून आपण कंटेंट डिस्प्ले करतोय आणि फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट कंडिशन आपण टाकली वेअर प्राइस इज इक्वल टू 18 सेमिकोलॉन. त्याला रन केल्यानंतर त्याचा आउटपुट येतोय. ज्या ज्या कंटेंटची ज्या रोची प्राइस ही ज्या कंटेंटची प्राइस ही 18 होती तेवढे तो कंटेंट त्यांनी डिस्प्ले केलाय ऍट द एंड ऑफ एक्झिक्युशन क्वेरी. आफ्टर दॅट सपोज आपण चेंज केलं कंटेंट्सला एक्झिक्यूट केली तर ज्या रोची प्राइस ही ज्या कंटेंट एंट्रीची प्राइस ही 20 आहे ती रो त्याने डिस्प्ले केली. सपोज आपण 30 ची एंट्री केली. जर त्यात 30 एंट्री असेल प्राइस तर ते डिस्प्ले करेल. प्रॉडक्ट आयडी 7 नंबरचा डिस्प्ले केलाय ज्याची प्राइस ही 30 रुपीज. सो फॉर द एक्झिक्युटिंग ऑपरेटर इज इक्वल टू त्याचा जो सिंटॅक्स आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्झिस्टिंग डेटाबेसचं नाव द्यायचंय लाईक प्रॉडक्ट आणि त्यातला प्रॉडक्ट ह्या टेबलमध्ये जी एक्झिस्टिंग कॉलम आहे तो कोणताही कॉलम देऊन आणि त्याच्यात जो कंटेंट असेल त्या कंटेंटची व्हॅल्यू तुम्ही पुट करू शकता. व्हेअर प्राइस इज इक्वल टू 30. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण स्टुडंट टेबल घेतला तर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट व्हेअर रोल नंबर इज इक्वल टू 1. मग रोल नंबर 1 ज्याचा असेल त्याचा डेटा तो डिस्प्ले करेल. देन नेक्स्ट ग्रेटर दॅन. सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज ग्रेटर दॅन 30. रन एसक्यूएल. ज्या ज्या कंटेंटची ज्या ज्या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू और प्राइस ही ग्रेटर दॅन 30 आहे त्या प्रॉडक्टला त्याने डिस्प्ले केले फ्रॉम द टेबल प्रॉडक्ट. सो बऱ्याच एंट्रीज त्याने डिस्प्ले केल्या आहे. मॅक्झिमम एंट्रीजची जी व्हॅल्यू आहे ती ग्रेटर दॅन 30 आहे म्हणून त्याने डिस्प्ले केले. आपण सपोज ही क्वेरी चेंज केली 30 ऐवजी आपण व्हॅल्यू टाकली 50 रुपीज. डिस्प्ले द व्हॅल्यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर
price of the product is greater than 50 and execute the command run SQL, then it will display the result. ज्या ज्या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू ही 50 पेक्षा जास्त आहे त्या त्या प्रॉडक्टला त्याने डिस्प्ले केलंय. सो 30 जेव्हा आपण व्हॅल्यू केली पोट तेव्हा त्याने बरेच रेकॉर्ड दाखवले कारण की मॅक्झिमम प्रॉडक्टची जी व्हॅल्यू आहे ती ग्रेटर दॅन 30 होती. आता 12 पर्यंत थांब. ज्या ज्या प्रॉडक्ट्सची व्हॅल्यू 50 पेक्षा ग्रेटर आहे त्या त्या प्रॉडक्ट्सला त्याने डिस्प्ले केलंय. तर 50 पेक्षा जास्त व्हॅल्यू असणारे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते कमी ऍज कम्पेअर टू व्हॅल्यू 30 ग्रेटर दॅन 30. नेक्स्ट ऑपरेटर आहे आपलं ग्रेटर दॅन झालं इक्वल टू झालं. आता लेस दॅन यूज करू आपण. लेस दॅनला लेस दॅन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज लेस दॅन 30. 30 पेक्षा कमी प्राइस असणारे कंटेंट प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले करायची क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतोय. 30 पेक्षा लेस व्हॅल्यू असणारे प्रॉडक्ट बरेच डिस्प्ले केले त्याने. आपण ही व्हॅल्यू चेंज करू आणि 60 करू. लेस किंवा 10 करू. 10 रुपीज पेक्षा लेस व्हॅल्यू असलेले प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले करू फ्रॉम द टेबल ऑफ प्रॉडक्ट विच इज ऑलरेडी एक्झिस्ट. क्वेरी एक्झिक्यूट केली तर त्याचं जे आउटपुट येते नंबर 11 रेकॉर्ड डिस्प्ले केले त्याने ज्या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 10 रुपीज. 10च ना. हा लेस दॅन 10 रुपीज आहे ते प्रॉडक्ट्स त्याने डिस्प्ले केले. सिंटॅक्स आहे सगळ्यांचा कॉमन सिंटॅक्स आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम व्हेअर कॉलम नेम ऑपरेटर आणि व्हॅल्यू सेमिकोलॉन. देन सपोज आपण कस्टमर टेबल मधून कंटेंट डिस्प्ले केला आणि सिटी इज इक्वल टू कंट्रोल V सेमिकोलॉन
where customer ID इज इक्वल टू करू आपण, वन वाला एक्झिस्टच नाही त्यांचा आयडी, इज इक्वल टू आपण अनदर क्वेरी एक्झिक्यूट केली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल वेअर कस्टमर आय डी इज इक्वल टू कंपॅरिझन ऑपरेटर यूज केला आपण, इज इक्वल टू आणि कस्टमर टेबल मधला कस्टमर आय डी कॉलम मधला वेअर कस्टमर आय डी इज इक्वल टू कंटेंट्स अवेलेबल आहे, अशी क्वेरी एक्झिक्यूट केली, त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले होतोय, कस्टमर आय डी टू एक्झिस्ट असलेली रो ही डिस्प्ले होती. नेक्स्ट ग्रेटर दॅन लेस दॅन झालं, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 30. आपण मग जी एक्झिक्यूट केली होती तिकडे प्राइस वेअर प्राइस इज ग्रेटर दॅन 30 होतं, मग तिकडे फक्त 30 पेक्षा जास्त व्हॅल्यू असलेला कंटेंट डिस्प्ले झाला. आता 30 किंवा त्या 30 पेक्षा ग्रेटर असलेला कंटेंट डिस्प्ले होईल. रन एसक्यूएल 30 पण प्राइस असलेले रोज डिस्प्ले, प्रॉडक्ट डिस्प्ले आणि 30 पेक्षा ग्रेटर व्हॅल्यू असलेले पण डिस्प्ले, आणि जिकडे आपण फक्त ग्रेटर दॅनचं सिम्बॉल दिलं होतं तिथं 30 ची व्हॅल्यू येत नाही. हे बघा, एक्झिक्यूट केलं तर ओनली ग्रेटर दॅन 30 डिस्प्ले होतंय, आणि जर आपण इज इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू टाकतोय तर तो ग्रेटर दॅन इक्वल टू म्हणजे 30 पेक्षा जास्त असलेले पण आणि 30 व्हॅल्यू असलेले पण प्रॉडक्ट्स, प्राइस असलेले प्रॉडक्ट्स फ्रॉम द टेबल प्रॉडक्ट डिस्प्ले करतोय. नेक्स्ट आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू. सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 30. म्हणजे ज्या प्रॉडक्टची किंमत ही 30 रुपयापेक्षा कमी किंवा 30 रुपये असेल असे सगळे कंटेंट, सगळे प्रॉडक्ट्स तो शो करेल फ्रॉम द टेबल प्रॉडक्ट. रन एसक्यूएल डिस्प्ले झालेल्या रिझल्टमध्ये 30 किंवा 30 पेक्षा कमी प्राइस असलेले प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले झाले. हे बघा 30, आणि जर आपण इक्वल टू चा सिम्बॉल नाही टाकला तर तो 30 रुपये प्राइस असलेलं कंटेंट प्रॉडक्ट डिस्प्ले नाही करणार. दिसतंय? देन नेक्स्ट आहे, स्क्रीन शेअर केलेली दिसते? हॅलो, येस मॅम. ओके. नेक्स्ट आहे लेस दॅन इक्वल टू झालं, आता नॉट इक्वल टू. नेक्स्ट ऑपरेटर आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज लेस दॅन और ग्रेटर दॅन 18. म्हणजे 18 ला स्किप करतोय तो. 18 प्राइस असलेलं जे कंटेंट्स आहे ते फक्त डिस्प्ले होणार नाही. 18 पेक्षा ग्रेटर आणि 18 पेक्षा लेस असलेले व्हॅल्यू तो डिस्प्ले करेल, पण प्राइस एक्झॅक्ट 18 ज्याची असेल तो डिस्प्ले करणार नाही. लेस दॅन और ग्रेटर दॅन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस इज लेस दॅन और ग्रेटर दॅन 18. म्हणजे ज्या प्रॉडक्टची प्राइस लेस दॅन 18 असेल तो पण डिस्प्ले होईल, ग्रेटर दॅन 18 असेल तो पण डिस्प्ले होईल. फक्त ज्या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू ही एक्झॅक्ट 18 रुपीज असेल ते प्रॉडक्ट डिस्प्ले होणार नाही बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी. हे झाले कंपॅरिझन ऑपरेटर्स. सो समजतंय? सिंपल क्वेरीज आहे, समजतंय का?
Yes, ma'am. नेक्स्ट आहे लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स साठी अँड ऑपरेटर बघू आपण पहिले. क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतोय. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल. कस्टमर टेबल मधनं डेटा सिलेक्ट करायचा आपल्याला. व्हेअर कंडिशन टाकतोय आपण. व्हेअर सिटी इज इक्वल टू लंडन अँड कंट्री इज इक्वल टू UK. म्हणजे दोन कंडिशन्स आपण टाकतोय. दोन कंडिशन्स आपण कंबाईन करतोय युझिंग लॉजिकल ऑपरेटर. ओके. व्हेअर सिटी इज इक्वल टू लंडन हे झालं कंपॅरिझन ऑपरेटर. कंट्री इज इक्वल टू UK इज इक्वल टू UK हे पण झालं कंपॅरिझन ऑपरेटर. म्हणजे दोन कंडिशन्स अप्लाय करतोय आपण आणि त्या दोन कंडिशन्सला कंबाईन करतोय किंवा बोथ कंडिशन्स कंबाईन ऍट अ टाइम सायमल्टेनियसली एक्झिक्यूट करायसाठी आपण लॉजिकल ऑपरेटर यूज करतोय. दॅट लॉजिकल ऑपरेटर इज अँड ऑपरेटर. वेअर सिटी इज इक्वल टू लंडन अँड कंट्री इज इक्वल टू UK ही क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतोय. फॉर द कॅरेक्टर डेटा टाईप आपण सेमिकोलन यूज केलंय. कॅरेक्टर सिटी हा जो कॉलमचा डेटा टाईप आहे तो कॅरेक्टर आहे आणि कंट्री हा पण कॉलमचा डेटा टाईप हा कॅरेक्टर आहे. म्हणून आपण त्यांना डबल कोट्स मध्ये कंडिशन्स अप्लाय केली. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेअर सिटी इज इक्वल टू इन डबल कोट्स लंडन स्पेस अँड कॅपिटल अँड स्पेस कंट्री इज इक्वल टू इन डबल कोट्स UK सेमिकोलन. एक्झिक्यूट केल्यानंतर फ्रॉम द टेबल कस्टमर डेटा प्रॉडक्ट डिस्प्ले होत आहे किंवा कस्टमर्स डिस्प्ले होत आहे. दोन कंडिशन्स आपल्याहून कस्टमर डिस्प्ले होत आहे. फर्स्ट कंडिशन इज सिटी इज इक्वल टू लंडन. ज्या कस्टमरची सिटी लंडन आहे असा कस्टमर डिस्प्ले झालाय. ऍज वेल ऍज ज्या कस्टमरची कंट्री ही UK असं कस्टमर डिस्प्ले झालाय. म्हणजे बोथ कंडिशन्स जेव्हा सॅटिस्फाय होत आहे ज्या रोला ज्या कंटेंटला ज्या कस्टमरला बोथ कंडिशन्स सॅटिस्फाय होत आहे त्याच कस्टमर्सचा डेटा हा डिस्प्ले होतोय. ओके. So query is what? The statement or the syntax for that query is select star from customer where city is equal to London in double quotes space and capital and space country is equal to in double quotes UK. So by executing this query जो डिस्प्ले होतोय रिझल्ट तो रिझल्ट आहे वेअर सिटी इज इक्वल टू लंडन अँड कंट्री इज इक्वल टू UK. या बोथ कंडिशन्स ज्या कस्टमरला ट्रू होत आहे त्या कस्टमरचा डेटा हा डिस्प्ले होतोय. द टोटल नंबर ऑफ 6 रेकॉर्ड फ्रॉम द टेबल ऑफ कस्टमर त्यांनी डिस्प्ले केले ज्यांची सिटी लंडन आहे आणि कंट्री UK. नेक्स्ट ऑपरेटर आहे आपला ऑर ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मधलाच ऑर ऑपरेटर. सेम select star from customer where city is equal to London or country is equal to UK. By executing this query, either first condition satisfy होईल किंवा सेकंड कंडिशन. एकतर त्याचं जे कंट्री आहे ती बोथ कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्याच पाहिजे असं नाही. आयदर फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाय होईल आयदर सेकंड कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. दोन्हीपैकी कोणतीही एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरी डिस्प्ले होणारे कस्टमरचा जो कंटेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल
फर्स्ट कस्टमरचं सिटी लंडन आहे, कंट्री UK, बोथ कंडिशन सॅटिस्फाईड इन डेटा डिस्प्ले. बट 5th नंबरची एंट्री आहे की ज्याची कंट्री UK आहे पण सिटी लंडन नाहीये, तरी पण त्याचा डेटा हा डिस्प्ले झालाय. म्हणजे बोथ कंडिशन्स नाही तर दोन कंडिशन्स दिल्या आहे, दोन्हीपैकी एक जरी कंडिशन आहे सॅटिस्फाय किंवा ट्रू झाली तर तो त्या कस्टमरचा डेटा डिस्प्ले करेल इन बाय युजिंग द ऑपरेटर ऑर ऑपरेटर. नेक्स्ट आहे आपला नॉट ऑपरेटर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स मधला. त्याच्यासाठी आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय नॉट ऑपरेटर साठी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल मधला डेटा सिलेक्ट करतोय. कंडिशन व्हेअर सिटी नॉट लाईक S%.
नेक्स्ट ऑपरेटर बघू आपण. सेट ऑपरेटर बघू. बिटवाईज सेट ऑपरेटरला बिटवीन ऑपरेटर बघू आपण. आपल्याला ऍक्च्युली युनियन इंटरसेक्ट बघायचंय ना. ठीक आहे, बिटवीन ऑपरेटर बघू फॉर द रेंज सर्चिंग ऑपरेटर. बिटवीन ऑपरेटरला क्वेरी आहे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस बिटवीन 50 अँड 60. दोन ऑपरेटर यूज केले ऍट अ टाइम. वेअर प्राइस बिटवीन 50 अँड 60. पर्टिक्युलर रेंज सिलेक्ट करायसाठी आय थिंक बिटवीन ऑपरेटर यूज केलंय. रन एसक्यूएल ज्याची प्राइस 50 to 60 असेल असे प्रॉडक्ट डिस्प्ले केले त्यांनी फ्रॉम द प्रॉडक्ट टेबल. आणि प्राइस 50 ते 60च्या दरम्यानची प्राइस आहे. ज्या कस्टमर प्रॉडक्ट आय डीची प्राइस ही 50 ते 60च्या रेंजमध्ये, त्या रेंजला सिलेक्ट केलं बाय युझिंग द ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेटर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस बिटवीन 50 अँड 60. नेक्स्ट आहे नॉट बिटवीन. सेम क्वेरी एक्झिक्यूट करू आपण. Select star from product table where price not between 50 and 60. म्हणजे ज्या प्रॉडक्टची प्राइस 50 ते 60च्या दरम्यान नसेल असे प्रॉडक्ट डिस्प्ले करायची क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतोय. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट वेअर प्राइस नॉट बिटवीन 50 अँड 60. एसक्यूएल कमांड रन केल्यानंतर त्याचा जो रिझल्ट आहे तो दिसतोय. 50 पेक्षा कमी आणि 60 पेक्षा जास्त ज्या प्रॉडक्टची प्राइस आहे ते सगळे प्रॉडक्ट्स त्यांनी डिस्प्ले केले बाय एक्झिक्युटिंग क्वेरी using not between operator. Select star from product where price not between 50 and 60. हे झालं बिटवीन नॉट बिटवीन म्हणजे रेंज सर्चिंग ऑपरेटर. नंतर आपल्याला पॅटर्न मॅचिंग ऑपरेटर लाईक नॉट लाईक
in, not in. Pattern matching. In operator true if the operand is equal to 1 expression. इन ऑपरेटर आपण यूज केलाय क्वेरी एक्झिक्यूट केली आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेअर सिटी इन म्हणजे सिटीच्या इथले दोन व्हॅल्यू आपण दिले एक तर पॅरिस ही व्हॅल्यू असेल सिटीच्या इथे तो पण कंटेंट डिस्प्ले केलाय प्लस अजून एक व्हॅल्यू केली आपण तो कंटेंट तो आयदर पॅरिस और आयदर लंडन एक्झिस्ट असेल अशा कस्टमरचा डेटा डिस्प्ले केलाय बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेअर सिटी इन ऑपरेटर यूज केलाय इंटू ब्रॅकेट दोन व्हॅल्यू दिल्या सिटीच्या कंडिशनसाठी पॅरिस आणि लंडन आणि बोथ कंडिशन्स म्हणजे बोथ नेम जिकडे डिस्प्ले होईल दोन्ही पैकी जे एक नाव डिस्प्ले मध्ये डेटा